वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के महान पवित्र स्थान दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब ਜਿਹੜੇ कि सारे संसार के विच लोग आके शरधा नाल नतमस्तक होंदे है, उन्हां सारियां दियां संगतां दियां मंगां नूं सहूलतां नूं उन्हां दी लोड़ां नूं जो गुरुद्वारा साहब विच चंगे ढंग नाल लोगों की आओ भगत की जा सके, सेवा की जा सके, उहदे संबंध विच अज एक सरान जिहड़ी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की माता के नाम उत्ते माता नानकी जी के नाम वो तैयार की गई है। दूसरे जोड़े है मुलाजमान के क्वार्टर तैयार किए गए, उन्होंने उद्घाटन किया ते नाल ही गुरु पातशाह चरणों च अरदास की है, सच्चे पातशाह सारी संगत में सुख शांति चढ़ती कला बख्शिश करी। दूसरा असी कॉलेज में आए सी ते कॉलेज के भी अज असी बहुत बड़ा मनोरथ जोड़ा साडा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 400 सालों समर्पित करके जो IAS BCS IPS ते अकैडमिक जड़ियाँ दूजियाँ साडियां अकैडमियाँ उन्होंने बनाने वास्ते अज सारा ही असी अज करके आए हैं। वह पूरा बना के कहते पूरी रिपोर्ट बना के लैके आए हैं और उन्होंने असी जाके एग्जैक्टिव पास करांगे। वो एक कौम वास्ते एक बड़ी वड्डी गल होएगी कि असी घट्टो घट्ट 25 बच्चों का बैच पहला जोड़ा सिख बच्चों का वो तैयार करांगे, जोड़ा IAS IPS BCS जोड़ा होर जड़ियाँ मिलिट्री दियाँ NDA दियाँ जो फ्री कोचिंग है वो दी जाएगी। होर भी बड़िया सारिया गल्लां कीतियां। अज मैं एक गल दी देशवासियों वर्ल्ड विच वसते भारतीयों बहुत वड्डी बधाई देनी, क्योंकि जिहड़ियां साडियां खेडां हैं वो साडा अनिखड़वां अंग है, साडे वास्ते बहुत जरूरी है। जे साडी असीं सेहतमंद है तो साडी जिंदगी जिहड़ी सुखी होएगी और देश का नाम उच्चा होएगा जदों साडे नौजवान खिडारी वर्ल्ड दी स्टेजां ते जाके खेडणगे, उत्थों फिर वक्-वक् इनाम प्राप्त करके आउणगे, साडा नाम रोशन करनगे। ते अज बड़ी खुशी की गल है कि 40-41 साल बाद साडी जिहड़ी हॉकी की टीम सी जिहड़ी बहुत पिछे चल गई सी, बहुत ध्यान नहीं सी दिता जाता है, अज हॉकी की टीम ओलंपिक दे विच भावें उन्होंने कांसी का मैडल जितया, भावें कांसी का तगमे जिते हैं, पर मैं समझदी है कि ओलंपिक में जाना ही बड़ी वड्डी गल हुंदी है। खिडारियों का ओलंपिक में पैर रख देना बड़ी वड्डी गल है, सिलैक्शन ही हो जानी बड़ी वड्डी गल है। ये अज मैं जिथे बधाई दिंदी है अज, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये बहुत बड़ा नवा असी ट्रेंड जो चलाया सी पिछले समय तो लैके खालसा खेडां असी कराने हैं, हॉकी दियाँ कबड्डी दियाँ खिडारियों नूं ये उत्साह मिले कि जदों भी कभी असी कोई चंगी मल मारते हैं उस वेले पंथक जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भी दिंदी है तो गुरु के बख्शा भी लैके दिंदी है। सो ये केवल गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरु रामदास जी की गोलक विचों उन्होंने सन्मान किया जाएगा, उन्होंने मान दिता जाएगा, उन्होंने प्यार दिता जाएगा। एक श्रद्धा रूपी संगत का टेकिया हुआ मत्था दिल फुल विचों उन्होंने बड़े सन्मान देने दिते जाए। सज्जे जो असीं एंटर करते दर्शन ड्यूटी तो घंटा घर तो गलियारे विचों सज्जे पासे एक रस्ता बनया होया जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब नूं जांदा है। ਉਹਦੇ एंट्रेंस के उत्ते वो सड़क सारी 23 फुट है, ਉਹਦੀ एंट्रेंस के उत्ते एक जोड़ा घर बनया होया जिहड़ा कि प्रधान जी भी पता है कि वो जोड़ा घर इन्ना छोटा जिहा है कि बहुत सारी संगत जी शहर की निकल के उत्थों भी जाती है, ਜਾਂ कोई VIP भी जाना हो भी उत्थों की एंटर कराते हैं तां जो उत्थों रश विचों कई बारी औखा हो जाता है। चलो खैर उत्थे जिन्ने भी स्कूटर मोटरसाइकिल ਜਾਂ कोई कारां ਜਾਂ कोई साइकिल है वो सारी सड़क के आले दुआले खड़े होंगे हैं, उत्थों संगतां नूं लंघना बड़ा औखा हो जाता है। छोटा जोड़ा घर होने करके असीं एक प्लैनिंग बनाई कि एंट्री के उत्ते एक असीं जोड़ा घर बना दईए वड्डा करके, एक असीं लोगों की सहूलत वास्ते सड़क बंद हो जाती है, रोज़ 1-2 स्कूटर तो गुम होने ही होने, भावें मोटरसाइकिल गुम जाए, भावें साइकिल गुम जाए, भावें स्कूटर गुम जाए। वो सारी तकलीफ नूं देखदे संगतां की परेशानी नूं वेखदे बाबा ने खेत नूं मुख रखदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया कि जिहड़ा साडा पुराना जोड़ा घर है वो छोटा, इनू असीं वड्डा कर लईए। जदों असीं वो प्लैनिंग बनाई, वो नक्शा बनाया, ਉਹਦੇ थले फिर ये भी सोचा कि आप स्कूटर मोटरसाइकिल जी लोगों का चिंता का विषय बनी रही है। जो मत्था टेकन जाते हैं वो उत्थे कहते साडे मन में चिंता ही रही कि हुण भी मोटरसाइकिल गया, हुण भी स्कूटर गया, साडा तो उत्थे मन नहीं टिकता
क्योंकि हर एक नूं चिंता हुंदी है 50,000 ਲੱਖ रुपए जिन्हें लाया हुंदा ਉਹਦੀ चिंता बनी रहती है। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜਾ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 3 ਡਾਟਾ ਦਿਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 88 ਚ ਵੇਚੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ। ਜੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ 3 ਕੁ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ 3300 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੇਸ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਪੜਤਾਲ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਕੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਮਰਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਸ ਮੈਂ ਕਰਕੇ visit ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਦਾ ਹੀ ਦਿੱਚੀਆਂ ਡਾਟਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਪੁਰ ਕਾਲਜ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ। ਜੋ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਟਾ ਦਈਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।